नमस्कार बंधुगण, आजिर एही वीडियो माध्यमरे आमे जानिबाकू जाउअछे जे भाग्य एवं परिश्रम मध्यरे सबुठारु बड़ किए। तो सांगमाने आजी आमे एक एमिति प्रश्न उपरे आलोचना करिबा जहाँकि एही समाजरे बा एही पृथ्वी रे प्रत्येक मनुष्यर मनरे केबे ना केबे आसी थाए जे अधिकांश मनुष्य भावती मो जीवन रे जहा घटुअछि से सबु भाग्य द्वारा हेउछि ना निजे करुथिबा परिश्रम द्वारा। किछि लोक कहते भाग्य भल थिले सबु आपे आपे होई जाए, आउ किछि लोक कहते परिश्रम कले भाग्य आपे आपे मुंड नुआइबाकू बाध्य होइथाए। तेबे एहार सत्य कौन? आज आमे एहाकू एक कहानी, उदाहरण और शास्त्रीय चिंताधारा सहित बुझिबा। तो सांग माने ता पूर्वरु आपण मानंकु मोर गोटिए रिक्वेस्ट, जदि आपणंकु एही वीडियोटी बहुत भल लागिला तेबे एही वीडियो को गोटे लाइक करी आपणंकर सांगसाथी मानंकु शेयर करंतु। आउ हाँ, आपणंक एही भाग्य एवं परिश्रम भितरु सबुठारु केउ टॉपिक टी भल लागिला मते निश्चित भावरे कमेंट करी जणाइबे। तो चलंतु आमे आ डेरी न करी एही प्रसंगर किछि विशेष सारांश आलोचना करिबा। तो प्रथम रे भाग्य कौन? भाग्य माने कौन? भाग्य माने हेउछि पूर्वरु करा जाइथिबा कर्मर फल, जहाँकि आम जन्म सहित आसीथिबा संभावना किंबा आम नियंत्रण बाहरे थिबा किछि घटना बा किछि दृश्य। उदाहरण स्वरूप केउ घरे जन्म हैला, केउ देश रे जन्म हैला, केउ परिवार रे मिलिला, ए सबु हम हाथ रे नथिला। याकू आमे सबु बेले भाग्य ही कहिथा, किंतु भाग्य केवल सुजोग देई थाए, फल नुहे। तेणु करी आपण केबे मध्य भाग्य को दोष देबा उचित नुहे, कहीं ना कर्म कले ही फल मिली थाए। ठीक सही परी आमर भगवान जहा कि एही भाग्य रे लेखि दियंती ताहा केबे मध्य लिभाई न थांती। हुए तो भगवान काहाकू गरीब करी जन्म दियंती, आउ सेमाने निजर परिश्रम द्वारा सेमाने निजर भाग्य को निजे ही बदलाइबाकू चेष्टा करि थांती। यह थिला भाग्य कौन। चलंतु आमे द्वितीय रे जानिबा जे परिश्रम कौन। परिश्रम माने हेउछि नियमित चेष्टा, जहाँकि हार मानिबाकू अस्वीकार, आउ आजी कष्ट आउ काली मध्य सफलता मिली जाई पारे। परिश्रम माने हेउछि सकाळे उठिबा, लक्ष्य निर्धारण, भूलरू शिखिबा, पुणी उठिकी सेही दिनटी को किपरि स्वच्छमय करिबा सेथिपाई आमे चिंता करिबा। भाग्य द्वार खोले, किंतु परिश्रम आपणंकु घर भीतर को नेबाकू चेष्टा करि थाई। तो यह थिला भाग्य आउ परिश्रमर किछि अदृश्य बा किछि एक नोटिस। तो सांग माने चलंतु यार किछि कहानी माध्यम रे आमे बुझी परिबा जे एही कहानी मध्यरे प्रकृत रे कहिबाकू गले भाग्य बड़ ना परिश्रम बड़। तो मु कहानी आरंभ करुछि, आपण माने मन ध्यान दे सुनंतु। तो गोटिए गाँ रे दुई जन चाषी थिले। गोटिए कहूथिला, अरे भाई वर्षा हेले फसल हेबो, नहेले तो आमर भाग्य खराब।
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହୁଥିଲା ନିୟମିତ ଚାଷ, ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ମହନତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ହାରିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷୀ ଫସଲ ପାଇଲା। ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଅଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲା? କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଚାଷୀଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ମୋର ଏହି ବିଲରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ସାରା ଫସଲ ହୋଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ କୃଷକଟିର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଏଠାରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳତା ଏସବୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କେବଳ ବଡ଼ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଆମେ ସେହି କାମକୁ କିପରି କରିପାରିବା? ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳତା ନା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଫଳର ଆଶା କେବେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଆଶାଟିକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିରାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥାଉ ଯେ ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରିଲିନି ବୋଲି ମୋର ଆଜିର ଏହି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୀତା କ'ଣ କହେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କହେ ଯେ କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମରେ ହିଁ ଅଛି, ଫଳରେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କର, ନିଷ୍ଠାରେ କର। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଏକ ଦାସ, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିଚାଲିବା ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଜୀବନରେ କିଛି ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ଘରୁ ଆସି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ବହୁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ରକମ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖେ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଏହି ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରେ ବସି ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆଜିକାଲିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ରହିଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଗରିବ ହୋଇକି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାଲି ହୁଏତ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସେ ଅତୀତକୁ ଚାଲିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଉ ଫେରି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ନିଜର ମେହନତ ହିଁ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଚମକି ଉଠିବ ଯେ ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଏତେ କମ୍ ଥିଲା ବା ଗରିବ ଥିଲା, ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ତ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ। ଆଉ କର୍ମ ବିନା କିଏ ବି ସାଥ ଦେଇନଥାଏ। ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ନୁହେଁ, କି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କର୍ମ କରି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସାଥ ଦେବେ। ତ ଏହାର ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଲାଠି ଭଳି ଅଟେ, ଭରସା କରିଲେ ଚାଲିହେବ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ପାଦ ଭଳି, ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।